Abhira, ma'am. Yes, ma'am. Chief guest introduction, ma'am. Thank you, ma'am. The greatest gift on planet Earth is the rare event of an enlightened master happening in one's life. He or she is the ultimate luxury. Yes, it's my great honor to read today's chief guest introduction. It's make more happiness because she is my guru. I am very thankful for your continuous love and support, ma'am. Today's chief guest, Dr. V.G. Sumathy ma'am, Assistant Professor and Head in the Department of Management Science, Congo Arts and Science College, Erode. She serves more than 16 years in the teaching field. She produced 18 MPhil scholars and guided 83 MBA student projects. In this, I'm one of that. I'm proudly say that. And now, under her guidance, 4 PhD scholars and 1 MPhil scholar doing their excellence, and she published 5 international paper publications and 1 international continental management research review. She presented more than 10 papers on international and national conferences. She attended more number of seminars, workshops for her career growth. She has an active member in awareness and access of health welfare scheme in Satyamangalam and KASE Student Survey 2020, facilitation of study on impact of COVID-19 in adjoining villages of Congo Arts and Science College, an active member in NAG IIC Criterion 5, and she acted as a resource person in many colleges and convener for more events in her college. Thank you, ma'am. Thank you, Abraham, ma'am. Next, the floor hand over to our resource person. Ma'am, I'm muted, audio. ma'am. Ma'am, audio. Mute. Thank you, Abrami ma'am, for introducing me to the audience. And thank you, Geeta ma'am, for giving me this opportunity. And I thank the management of Erode Arts College who has given this opportunity for me to meet you all people. Very good morning to everyone. I hope next half an hour it will be an interaction session, and I've made the audience audio also to be unmuted by yourself. So let us have an interaction session rather than just a one-way communication. Just a minute, let me share my screen. Just can anyone tell me is the screen is visible? Yeah, visible, ma'am. Yes. So the today's topic which we are going to see is the roadmap for successful startups. Before going in about this roadmap into the title in detail, let us have an intro about what a startup is. You might have heard nowadays in many of the newspapers, news channels, and the MHRD, that is Ministry of Human Resource Development, they are more concentrating on developing the entrepreneurs among the young youth, especially in the colleges. So they have introduced a council called as the Institution Innovation Council, through which they connect the colleges, and through colleges they try to connect the students in the colleges, whereby they give lot of inputs regarding the startups. So startups is nothing but starting a new venture or new business. So if you have a new idea, if you have any new innovative concept with you, you can approach the government bodies, and you can discuss your ideas, and you can get all the help from the person. And the main aim of this IIC is to promote lot of entrepreneurs from the college level, that is student entrepreneurs. That now we hear about the term student entrepreneurs who are emerging nowadays.
So let us move on into the topic. So what is startup? So it's a young company that is born with new solutions to the existing problem in the society. So when we talk about startups, it is nothing but a if you start any new business, then you can term that as a startup. Before we say that it is a business or new venture, now it has been named as a startup, where they encourage, the government is encouraging, even the public, the leading entrepreneurs in the society, they are coming up with lot of financial supports to the entrepreneurs, and the government is also nowadays much interested in promoting this startup. So any new idea which you have, you come up with that idea, when you commercialize, when you make that idea as a business, then we call this as a startup. Students, can I go with English or you want me to go with Tamil? என்ன கண்ணா உங்களுக்கு வந்து நான் இங்கிலீஷ்லேயே ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாமா, இல்லை தமிழில் பேசினா பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவீங்களா? எனி ஒன் ஜஸ்ட் அன்மியூட் அண்ட் டெல் மீ, பிகாஸ் ஆல்ரெடி இட் இஸ் ஆன்லைன். மேம் தமிழில் கொஞ்சம். தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டும் கலந்து பண்ணிக்கலாமா? மேம் எஸ் மேம். சரி, ஓகே. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஐடியா இருந்தாலும் கூட நீங்கள் அந்த சின்ன ஐடியாவை வச்சுட்டு நீங்கள் பெரிய லெவலுக்கு நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு வர முடியும். கவர்மெண்ட்லேருந்து எல்லாருமே இதை தான் இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க. நான் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். கோயம்புத்தூரில் ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹி வாஸ் லிவிங் இன் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க. டெய்லியும் காலையில் வாக்கிங் போவார். அந்த வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கப்ப அவர் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தார். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேக்சிமம் இப்போ வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியிலேருந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலி சிஸ்டம் வந்துட்டாங்க. அப்போ அந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலி சிஸ்டம் வந்தப்போ நிறையா பேர்த்துக்கு வந்து நாய் வளர்த்தணும், ஏதோ ஒரு பெட் டாக், பெட் அனிமல் வந்து வீட்டில் இருக்கணும். அப்போ அவர் இருக்கிற ஏரியாவை சுற்றி இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காலையில் நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக இருக்கவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே வேலைக்கு போகிறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு பெட்டும் வீட்டில் வேணும். அப்போ அந்த பெட்டை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. காலையில் அதை எந்திரிச்சு மார்னிங் வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வர்றதுக்கு அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அவர் நோட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராப்ளம், ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டார். ஸோ நம்ம ஏரியாவில் இந்த மாதிரி நாய் வளர்த்துறதுக்கு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க. தே லவ் டு ஹாவ் அ பெட், பட் தே டசன்ட் ஹாவ் டைம் டு டேக் த பெட் டாக் ஃபார் அவுட் வாக் ஃபார் மார்னிங் திங்ஸ். அப்போ ஹீ ஃபவுண்ட் அ வே. அப்போ அவருக்கு என்ன ஐடியா தோணுச்சுன்னா, ஏன் நம்ம இதை வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக எடுத்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரோட சர்க்கிளில் இருக்கவங்க கிட்ட இதை பற்றி பேசி, யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, காலையில் 1 மணி நேரம் நம்ம வந்து அவங்க யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ இந்த சர்வீஸ், அந்த பெட் டாக்கை நம்ம வெளியே வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அதோட காலை கடன்கள் எல்லாம் முடிச்சு திருப்பியும் கொண்டு வந்து நம்ம வீட்டில் விட்டுறலாம், அதுக்கு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை சின்ன விஷயம், இந்த பிஸ்னஸை அவர் வந்து அதை பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் ஒரு 1/2 hour ஒரு நாயை வெளியே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு 500 ரூபாய் வாங்குறாரு. ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்குவோம், இதை எப்படி பண்ணுறது, இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம்தான், ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் வி கால் இட் அஸ் அ ஸ்டார்ட் அப். ஸோ சின்ன விஷயத்த அங்கே உங்கள் லோக்கல் ஏரியாவில் இருக்கிற ப்ராப்ளமை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள். அதுக்கு உங்களால் ஏதாவது சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள். அந்த சொல்யூஷன் தான் உங்களோட ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா. அந்த ஐடியாவை அப்படியே நீங்கள் பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள். அந்த பிஸ்னஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்த்தி வரையில் யூ பிகம் அ very good well-known entrepreneur. So I hope with this example you people will understand what is a startup. So that is, it is a young company that is born with new solution to the existing problem in the society. So நிறைய பிரச்சனை சொசைட்டியில் இருக்கு. அந்த பிரச்சனைகளுக்கு புதுவிதமான சொல்யூஷன்ஸை கொண்டு வாங்க. அதுதான் உங்களோட ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸ். அந்த ஐடியாஸை வச்சு யூ கேன் க்ரோ அப் அஸ் அ பிக் business. So when we go through the wordings of our honorable Prime Minister of India, he says that when he talks about startups, take up one idea, make that one idea your life, think of it,
dream of it, live on that idea. Let the brain, muscle, nerve, every part of your body to full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way of success. So நம்ம சக்ஸஸ் ஆகணும்னா நம்ம எந்த விஷயத்தை நோக்கி போகிறோமோ அந்த விஷயமாவே நம்ம மாறி வாழணும். ஸோ திஸ் இஸ் த success mantra for our any goal, whether it is your career or your personal, whatever it is, this should be your goal. So with this wording, let us move on. So what is the mantra for success? சரி, எனக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா என்கிட்ட வந்துருச்சு. நான் அந்த ஐடியாவை கமர்ஷியல் பண்ணிட்டேன், பிஸ்னஸாக நான் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். அதை நான் சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணணும்? There are 4 things which you should have in mind, which we say as a success mantra of any startups. One is strategy. Strategy அப்படிங்கிறது டெக்னிக், tactics. That is, it is a tactics. Teamwork. So individual person cannot think and take up any business. You should have a team to develop your business. So there should be a teamwork. Next one is innovation, creativity. So we, as a BBA students, you people might have learned lot about strategies, teamwork. ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் நம்ம இந்த strategy, teamwork பார்த்துருப்போம். So in this session, I'm mainly going to concentrate on innovation and creativity. நான் மீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹாவ் ஐடியாஸ், பட் இன்னோவேட்டிவாக இருக்கா, அது க்ரியேட்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க்காக தான் இருக்குது. பிகாஸ் யூ பீப்புள் ஆர் பார்ன் அண்ட் பாட் அப் வித் டெக்னாலஜி. நீங்கள் பிறக்கிறப்பவே டெக்னாலஜியோடு தான் பிறந்திருக்கிறீங்க, டெக்னாலஜியோடு தான் வளர்ந்துட்டு வரீங்க. பட் அந்த டெக்னாலஜியை கரெக்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் உங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிசர்ச்சர் சேஸ் ஜஸ்ட் 5 to 10% ஆஃப் தெம் யூஸ் தட், அதர்ஸ் ஆர் நாட் யூஸிங் இட். அதை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க. இருக்கீங்க, நீங்கள் கூகுளில் இருக்கீங்க, எல்லா சோஷியல் மீடியாவையும் போகிறீங்க, பட் அதை யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு பார்த்தா கிடையாது. So you are lacking innovation and creativity because நம்ம brain பார்த்தீங்கன்னா, you can train your brain. நார்மலாக நான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டையும் சொல்கிறது அதுதான், நம்மளோட பிரெயினை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். எப்படிங்க மேம் ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம்? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு ரெகுலராக காலேஜுக்கு 2 வீலர் எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்படின்னா, 1 வீக் நீங்கள் அந்த வேலை வந்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வீட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா, ஆன் த வே உங்கள் கண்ணு, காது, ஆல் யோர் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் வில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் இன்புட்ஸ். நிறையா யோசிப்போம், ஆனால் உங்கள் வண்டி கரெக்டாக இட் கம்ஸ் அண்ட் ட்ராப் யூ இன் த காலேஜ். நடக்குதா இல்லையாக்கான? கேன் எனி ஒன் ஜஸ்ட் டெல் மீ, அக்செப்ட் வித் மீ திஸ்? எஸ் மேம். How is it possible? Yes, ma'am. நீங்கள் நம்ம பிரெயினை ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம். நான் இந்த மணிக்கு நான் வீட்டில் கிளம்புனேன்னா ஆஃபீஸ் தான் போவேன், இங்கே தான் போய் ஸ்டாப் பண்ணுவேன். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ட்ரெயின் யோர் பிரெயின். நீங்கள் டெக்னாலஜியில் போய் கூகுள், எல்லாம் கூகுளை தட்டினா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யூ மேட் யுவர் பிரெயின் டு ஸ்லீப். ஆக்டிவாகவே நம்ம வச்சுக்கிறது இல்லை, எதையும் யோசிக்கிறது இல்லை, கூகுள் நம்மளுக்கு யோசிச்சு கொடுத்துருது. ஸோ தட் யூ ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் ட்ரெயின். உங்கள் பிரெயினை ட்ரெயின் பண்ணுங்க. பண்ண உங்களுக்குள்ள இருக்க இனோவேஷன், கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் will automatically come out. சக்ஸஸ், இந்த 4ல் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சக்ஸஸ் மந்த்ரா இஸ் இன்னோவேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி. யார் இன்னோவேட்டிவாக யோசிக்கிறாங்களோ, யார் கிரியேட்டிவாக எல்லாத்தையும் பண்ணுறாங்களோ, அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே எந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிங்கனாலும் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. வாட் இஸ் இன்னோவேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி? என்ன இன்னோவேஷன்னா என்ன? It represents the process of introducing and utilizing new ideas or concepts. So innovation is, it is a process. Innovation அப்படிங்கிறது ப்ராசஸ். ஒரு புது ஐடியாவை எடுத்துட்டு அதை எப்படி நம்ம ஒரு பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. ஆனால் கிரியேட்டிவிட்டி, திங்கிங் enables the individual to look at the things from all different angles to create something new. ஸோ creativity அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ரிசர்ச் ஹியூமன் ஓபியில் 360-degree view. You have to know it now. You have to see that in a 720-degree view. கிரியேட்டிவிட்டிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை எவ்வளோ தூரம்,
எத்தனை ஆங்கிளில் உங்களால் வியூ பண்ண முடியுமோ அத்தனை ஆங்கிளில் வியூ பண்ணி அந்த விஷயத்தை கொண்டு வரது தான் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் யூ கேன் சே கிரியேட்டிவிட்டி ஹேப்பன்ஸ் இன் யோர் ஹெட், innovation happens in the world. இனோவேஷன் அப்படிங்கிறது என்வரான்மெண்ட், சிச்சுவேஷன், உலகம் உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துரும். யாராவது ஒருத்தர் இன்வென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதில் சின்ன சின்ன விஷயங்களை மாற்றி இனோவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி அது ஏற்கனவே மார்க்கெட்டில் இருக்கும், நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இருக்கும். ஸோ உலகம் உங்களுக்கு இனோவேஷனை கொடுத்துரும். ஆனால் க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் யோர் ஹெட் அப்படிங்கிறது இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் யோர் பிரெயின். ஸோ யூ ஹாவ் டு ட்ரெயின் யோர் பிரெயின் டு பி கிரியேட்டிவ். அப்போ how you can train your brain will see in the coming up slide. So creativity happens in your head, innovation happens in the world. Why we talk about this INC? எதனால பிஸ்னஸ் அப்படின்னு வர்றப்ப நம்ம வந்து இன்னோவேஷனாக இருக்கணும், க்ரியேட்டிவிட்டியாக இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கொஷின் வர்றப்ப ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பிஸ்னஸ் க்ரோ ஆகணும். நான் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டேன், அந்த விஷயத்தை நான் சக்ஸஸ் பண்ணணும். அப்போ வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு அடியும் நீங்கள் வந்து உங்களோட பிஸ்னஸ் க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கணும். அப்போ வென் யூ வாண்ட் டு க்ரோ யுவர் பிஸ்னஸ், யூ ஹாவ் டு டேக் தீஸ் 3 things into consideration: your customer, your market and your relationship. இப்போ கஸ்டமர், உங்கள் கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை, நீட் வாண்ட் அப்படின்னு 2 கான்செப்ட் இருக்குது. First, you have to identify, marketing படிச்சிருப்பீங்க, identify the need of the customer and want of the customer. Can anyone just tell me what is the difference between need and want? மேம் சொல்லுங்கண்ணே. மேம் நீட்னா இப்போ ஒரு போதுமான அளவு அப்படின்றதுங்க மேம். சரி கண்ணே. மேம் வாண்ட்ன்றது இப்போ போதுமான அளவுக்கு மேல, இப்போ தண்ணி வேணும்னா ஐ நீட் வாட்டர் அப்படின்லாங்க மேம். ஆமா. இதுவே எனக்கு அந்த இடத்துல ஜூஸ் வேணும் அப்படின்றதுனா ஐ வாண்ட் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லாங்க. சரி கண்ணே, நான் உங்களோட தண்ணி எக்ஸாம்பிளே எடுத்துட்டு இதுக்கு அர்த்தம் சொல்றேன். தண்ணி தாகம் எடுக்குது அப்படின்னா we need water. அங்க வந்து தாகம் எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு தண்ணி தேவை. ஆனா என்ன மாதிரி தண்ணி தேவை, கோல்டு வாட்டரா, ஹாட் வாட்டரா, ஃபில்டர்ட் வாட்டரா, மினரல் வாட்டரா, ஆரோ வாட்டரா, அதுதான் வாண்ட். ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்டா இதை 2 நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீட் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. அந்த நீடுல இருந்து நீங்க வாண்ட பிரிச்சு எடுங்க. தாகம் அடிச்சா ஐ நீட் வாட்டர், அந்த நீட் எக்ஸிஸ்ட். ஆனா வாண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரி தண்ணி வேணும், எனக்கு வந்து பச்சை தண்ணியை குடிக்கணுமா, சுடு தண்ணி வேணுமா, ஆரோ வாட்டர் வேணுமா, மினரல் வாட்டர், பாட்டில் வாட்டர்ஸ் தான் நான் குடிப்பேனா, அந்த வாண்ட்டை அந்த நீட்ல இருந்து வாண்ட்டை உங்களால தனியா பிரிச்சு எடுக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அங்க பிசினஸ் க்ரோத் இருக்கும். ஃபுட் அப்படிங்கிறது நீட். நம்ம உயிர் வாழணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு உணவு வேணும். ஸோ we need food to live. But now you people eat for need or for want? இப்ப நம்ம உணவு அப்படிங்கறது நீடுக்காக சாப்பிடுறோமா, வாண்ட்டுக்காக சாப்பிடுறோமா கண்ணே? மேம் நீட் மேம். எல்லாம் ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் நீடுக்காக சாப்பிடுறீங்களா? வாண்ட். இப்ப தெரியுதா எப்படி வந்து மார்க்கெட்டர்ஸ் வந்து அந்த நீட வாண்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. சாப்பாடு அப்படிங்கிறது உயிர் வாழ்றதுக்கு வேணும். பட் this create through their creativity they have ஒரு take for example, முதல்லலாம் இட்லி அப்படின்னா தெரிச்சு ஓடுவீங்க. now you have இட்லிலேயே அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் they are bringing. சில்லி இட்லிஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி you have lot of things which has been created. So from need they have created lot of wants. So as when you're analyzing your customer, you try to identify the need of your target customer. From that need you segment what are the wants. That is more important. Next is market. Analyze the market thoroughly. உங்க மார்க்கெட்ல என்ன மாதிரி மார்க்கெட் பொட்டென்ஷியல் இருக்கு, இந்த மார்க்கெட்ல இருந்து என்ன நான் வந்து என் பிஸ்னஸ்க்கு எத்தனை விஷயத்த நான் எடுத்துட்டு வெளியே வரலாம், that you have to take into consideration for your business growth. Then have a good relationship with your customers, which is more important. ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக you should maintain a good
ரிலேஷன்ஷிப். அதனால தான் nowadays we talk about CRM, கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்னு தனியாகவே பேப்பர்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. பிகாஸ் பில்டிங் அ லாயல் கஸ்டமர் இஸ் வெரி டஃப் nowadays. இப்போ இருக்க காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டில் எனக்கு வந்து இவங்கெல்லாம் லாயல் கஸ்டமர்ஸாக நான் வந்து நான் ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்துக்கு என்கிட்ட என் கஸ்டமரை பிடிச்சி வச்சுக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்குது. அப்படி இருக்கப்ப நீங்க உங்க கஸ்டமர் கிட்ட ஒரு கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கோங்க, நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கோங்க. இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜில நம்ம வந்து அவங்க கூட கனெக்டடாவே இருங்க. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய நீங்க எந்த ஒரு பொருள் வாங்குனீங்கனாலும் கடைக்கு போனாலும் நம்மளோட டேட்டாபேஸை வாங்கிக்கிறாங்க. வாங்கிட்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. மெயில் வரும், மெசேஜில் வரும், மெசேஞ்சர்ஸில் வரும், சோஷியல் மீடியாஸில் எதுலெல்லாம் நீங்கள் அவங்களோட பேஜை லைக் பண்ணுறீங்களோ அதில் எல்லாம் தே ட்ரை டு கனெக்ட் அண்ட் தே ட்ரை டு பில்ட் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ திஸ் இஸ் another திங். ஸோ பிஸ்னஸ் க்ரோத்துக்கு சிஎம்ஆர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர், தென் மார்க்கெட், தென் த ரிலேஷன்ஷிப். The next thing which you have to have in your mind is benchmark the competitor. உங்க காம்படிட்டரை நல்லா ஸ்டடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து உங்களை நீங்க எப்படி வித்தியாசப்படுத்தி காட்டிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத you should know. Can anyone say how till now Rajini is able to market his films? எப்படி கண்ட ரஜினினால இந்த வயசுலயும் ஒரு யங் ஹீரோயினோட அவரோட படத்தை வந்து மார்க்கெட் பண்ண முடியுது? How he is benchmarking the other young heroes? Can anyone try? அவரோட ஸ்டைல்னாலங்க மேம். அது இருக்கு கண்ணு. அவரோட படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் எப்பவுமே ஒரு விஷயம் செய்வார். அது என்னது யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? Before a month of his releasing his movie, he see that he is always in the media. மீடியால ஏதாவது ஒரு விதத்துல அவரோட நியூஸ் இருந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? ஒரு பயங்கரமான ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு எமோஷனலான ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு he see that news stays in media for before a month of his movie release. This is the way by which he benchmarks his competition, because he knows he age ஆயிடுச்சு, அந்த fast இல்ல, but till he is able to success his movie. So like that, நீங்க உங்க பிஸ்னஸை நீங்க மார்க்கெட் பண்ணணும்னா ப்ராடக்ட் மட்டும் தான். எல்லாரும் தப்பா எடுத்துக்கிறது என்னன்னா ப்ராடக்டை மட்டும் வச்சு நான் வந்து பெஞ்ச் கிடையாது. உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல யூ கேன் பெஞ்ச் மார்க், யூ கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் அண்ட் ஷோ ஃப்ரம் யோர் காம்படிட்டர்ஸ். உங்களோட ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல யூ கேன் திங்க் ஆஃப் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டி ஃப்ரம் அதர் காம்படிட்டர் பண்ணாத ஒரு ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டியை நீங்க கொண்டு வாங்க. உங்க ப்ராடக்டை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு வித்தியாசமான ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கொண்டு வாங்க, வித்தியாசமான ஒரு பொசிஷனிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை கொண்டு வாங்க. வேர் யூ கேன் ட்ரை. ப்ராடக்ட் பலசாவே இருக்கட்டும், நீங்க புது ப்ராடக்ட்ல இனோவேஷனை காமிக்கணும்னு இல்லை. Note the point, it is not necessary always innovation should be in a product. It can be in your marketing strategy. It can be like, best example is Rajinikanth. Likewise, it can be in your promotional activity, or it can be in your marketing. So you try to benchmark your customers, then explore technology. ஏன்னா இப்போ டெக்னாலஜி இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது. யூ ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் த டெக்னாலஜி. ஒன்றும் இல்லை, கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி டெவலப் ஆன கம்பெனிஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா கண்ணு? இல்லை டெவலப் ஆன கான்செப்ட்ஸ், அதனால டெவலப் ஆன பிஸ்னஸஸ். ஜஸ்ட் இந்த 2 இயர்ஸில் கோவிட்ல இந்த டெக்னாலஜினால என்ன மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு, அதனால என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யோசிச்சோமா இந்த எஜுகேஷன் வில் பி தேர் இன் த ஆன்லைன்? நோ. ஒரு எஜுகேஷன் ஆன்லைனில் கொண்டு வந்ததுனால கேன் யூ ஜஸ்ட் லிஸ்ட் டவுன் த பிஸ்னஸஸ் which was the business ideas which were able to explore? ட்ரை பண்ணுங்க கண். இந்த ஜூம் ஆப், கூகுள் மீட்,
இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய ப்ரொமோட் பண்ணாங்களா? You have lot of apps has been developed by the leading technology companies and they are exploring. You have lot of smart classrooms. Nowadays they talk about, even schools வந்து they talk about smart classrooms. You have interaction boards, LCD பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். ஆனா இப்ப வந்து interaction board அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்துட்டாங்க. இன்ட்ராக்ஷன் போர்டு எப்படின்னா, நீங்க உங்களோட மொபைல் ஃபோன் மாதிரி டச் ஸ்கிரீன் மாதிரி உங்களோட கிளாஸ் ரூம்ல அந்த போர்டை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, நெட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, உங்க மொபைல் ஃபோனில், ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ எல்லாமே நீங்கள் அங்கே வந்து கிளாஸ் ரூமில் போர்டில் கொண்டு வரலாம். ஸோ த டீச்சர்ஸ் கேன் யூஸ் த இன்ட்ராக்ஷன் போர்ட், interact with the students, all the explore with the technology. So when you explore the technology, there you get n number of business ideas. So what this particular slide, it talks about what are the disruptions in technology. பிஸ்னஸ் இவே திருப்பி போட்ட டெக்னாலஜினால பிஸ்னஸ் இவே திருப்பி போட்டிருக்காங்க. எங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, டாக்ஸி சர்வீசஸ் அப்படின்னா, முதல்லலாம் நம்மளுக்கு டாக்ஸி வேணும் அப்படின்னா நம்ம டாக்ஸி ஸ்டாண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், அங்கே போய் நம்ம டாக்ஸியை புக் பண்ணணும், தேடி போகணும். ஆனால் டெக்னாலஜினால இப்போ வந்து நம்மளோட மொபைல் ஃபோனில் நம்ம கைக்குள்ளே இருக்கு. You have n number of taxis where you can sit at your home and book, and they will be at your doorstep, and it intimates you எவ்வளோ நிமிஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும், எங்கே இருக்கு அத்தனையும் நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். So see how the technology has bought in. And another interesting aspect of this taxi is, without a single investment you can start a business. ஓலா அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? They doesn't have a own cars. Every car is a rental car, and they just hire outsourcing. 100% outsourcingல போயிட்டு இருக்க சக்சஸ்ஃபுல்லான business called taxis. எப்படி ஆச்சு? Technology helped it. Hotel services, OYO rooms, where you can throughout the world நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் உட்காந்துட்டு ரூம்ஸை புக் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் சி விர்ச்சுவலி, யூ கேன் சி ஹவு த ரூம்ஸ் வில் பி, வாட் ஆர் த ஃபெசிலிட்டிஸ் த பர்டிகுலர் ஹோட்டல் இஸ் கிவிங், வாட் ஆர் த மெனூஸ், ஃபுட்ஸ், எவ்ரி திங் எல்லாத்தையும் நம்ம வீட்டில் உக்காந்துக்கிட்டே விர்ச்சுவலாக நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம வந்து புக் பண்ணிட்டு we can leisurely travel to the places around. எப்படி பாசிபிள்? இட் இஸ் த்ரூ டெக்னாலஜி. புக்ஸ், முதல்லலாம் நமக்கு ஒரு கதை புக் வேணும் படிக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லைன்னா லைப்ரரி அந்த மாதிரி நம்ம தேடி தேடி நம்ம போய், பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் ஆப்ஸ், ஜஸ்ட் பை டவுன்லோடிங் ஆப்ஸ். இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஆத்தருக்கு தனித்தனியாக இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆத்தர்ஸோட புக்ஸை யூ கேன். அண்ட் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா, ஆல் ஐஏஎம்ஸ், முதல்லலாம் நமக்கு ஐஏஎம்ஸ் லைப்ரரிக்குள்ளே போகிறதே தெரியாது, பட் நவ் யூ கேன் ஜஸ்ட் சிட் அட் யோர் ஹோம் அண்ட் ப்ரௌஸ் all the journals, textbooks, everything that is even available in IIMs, IITs. You have digital library, which is possible because of technology. Shopping, நம்மளோட ஷாப்பிங் பேட்டர்னே, அதுவும் உங்க மாதிரி யங் பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, you sit and you just shop with a Flipkart. So Flipkart, Amazon was the platforms which they started. இப்போ வந்து நைகா, which is exclusively for cosmetics. யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஷாப்பிங் ஆப்பும் எக்ஸ்க்ளூசிவா ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு இருக்கு. நைகா இஸ் அ ஆப் விச் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி அவைலபிள் ஃபார் விமென் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆல் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு. என்னென்ன பிராண்டட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்கோ அத்தனையும் யூ கேன் சிட் அட் யோர் ஹோம் அண்ட் யூ கேன் ஆர்டர் அண்ட் கெட் ஆன் within 1 or 2 days, all branded products. So all this is possible because of டெக்னாலஜி. என்னைக்காச்சும் நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா நம்மளுக்கு சாப்பாட்டை வந்து வீட்டில் உட்காந்து ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு? இட் வாஸ் பாசிபிள். த ரீசன் இஸ் த டிஸ்ட்ரப்ஷன் இன் த டெக்னாலஜி. ஸோ ஆஸ் யூ பீப்புள் யூ ட்ரை டு கெட் நிறைய படிங்கக்குன்னு அதான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து கூகுள் உங்கள் கையில் இருக்கு. ஒரு ½ an hour ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கலாக நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க, எந்த விஷயம் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ. இங்கே வந்து நம்ம ரொம்ப நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா, உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை எடுத்துட்டு அதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு
அது அந்த விஷயத்துல உங்களை நீங்க வந்து ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் டெவலப் பண்ண முடியுமா? நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்க உங்களை சுத்தி இருக்க ஏரியால என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த வச்சு நம்ம வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமா? தட் இஸ் ஹவ் யூ கேன். ஏன்னா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பிஸ்னஸ் ஐடியா இல்லை, எப்படி பிஸ்னஸ் ஐடியாவை தேடி பிடிக்கிறது, இப்படிதான் நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க என்ன பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம், அந்த சொல்யூஷனை எப்படி நம்ம பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும், எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கூகுள் டெக்னாலஜி சப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. வித் தட் ஹெல்ப் யூ கேன் ஈஸிலி டெவலப் யோர் பிஸ்னஸ். So coming to innovation. So when we talk about innovation, these are the 3 I's that you have to have in your mind: idea, implementation, and the impact. So first you get an idea. Can anyone tell me how this Swiggy concept வந்து எப்படி அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஐடியா வந்ததுங்கிறது யாருக்காவது தெரியுமா? the story behind Swiggy. Yes. When you go and browse in the net, they say that the one of the person in Swiggy, he is from a business family, but the real thing that is behind the development of the Swiggy idea was there were 3 friends who were living in Delhi. They were placed and they were in Delhi, and all the 3 were very fond of eating foods. So they were searching. So they are passionate towards eating foods. சாப்பாடுனா அவ்வளோ பிரியம். தேடி தேடி ஒவ்வொரு கடையாக போய் ஒவ்வொரு கடையிலையும் என்ன நல்லா இருக்குமோ சாப்பிடுவாங்க. அப்போ ஒரு நாள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ தேடுறது, ஏன்னா நம்மளே என்னதான் நம்மளுக்கு ஃபுட்டு பிடிக்காலும் ஒரு இது வருமா, எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட். ஸோ அந்த அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போய் ஒவ்வொரு கடையாக இது பண்ணுறப்ப தே காட் அ டேட்டா, எந்த கடையில் என்ன என்ன ஃபுட்டு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த டேட்டாவை அவங்க வாங்கிட்டாங்க. ஸோ டேட்டா வாஸ் தேர். ஸோ ஒன் டே சடன்லி தே காட் அன் ஐடியா, நம்மக்கிட்ட எல்லா கடையோட மெனு கார்டும் இருக்குது, ஜஸ்ட் நம்ம ஃபோன் பண்ணால் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்காந்து பேசுகிறப்ப யூ ஆல் பீப்புள் வில் டிஸ்கஸ். So like that, when they were talking, they got an idea. So if the menu is with me, if I just make a call, if they deliver me the food at my doorstep, how it will be. They sparked an idea. Then what these people, they just collected all the menu. They got a help from a technically supported people. ஐடியில் இருக்க ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் வாங்கி ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்ணி அந்த ஆப் மூலமாக they implemented the idea. Even Zomato also. The backstory of Zomato is the person, he was working in an IT where he has to stand in a queue in his canteen for a long time to get the menu. Menu வாங்குறதுக்கே கேன்டீன்ல அவ்வளோ நேரம் நிற்க வேண்டியதாக இருந்தது. So that was the problem he identified and he wanted to get a solution for that. So again, so yeah, why? அப்போ வந்து he got an idea. Why can't we circulate the menu card to all the people in the office through computers, through mobile phones? So slowly that idea came and he implemented, and that is what Zomato is now. The impact is you're getting your foods at the doorstep. So this is how whatever idea comes, you try. ஏன்னா அதனால தான் சொன்னேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் டீம் ஒர்க். ஒருத்தர்னால முடியாது. ஸ்விக்கியே எடுத்துட்டீங்கன்னா he had an idea, he collaborated with his friend who is strong in technology where he helped to develop an app, and again he collaborated with another people for the financial aid. Likewise, they developed the business idea and they made it commercialized, implemented, கொண்டாந்து மார்க்கெட்டில் போட்டாங்க. இப்போ இம்பேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is a leading food delivering platform throughout the world and the turnovers are in crores. So this is the magic of these 3 I's. You try, get the idea, and you try to have a team, work as a team, implement and get the impact of the idea. Coming to creativity. So when I talk about creativity, how you can be creative? Can anyone tell me ஒரு கிரியேட்டிவிட்டினா என்ன, இந்த இனோவேஷனுக்கும் கிரியேட்டிவிட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுல இருந்து ஷேர் பண்ணுங்க.
நான் சொன்ன இனோவேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் தேர் இன் த பிளேஸ் வேர் யூ ஆர் லிவிங். கிரியேட்டிவிட்டிங்கிறது உங்களோட பிரெயின்ல இருந்து வருது. I'll give you an example. If you want to eat an egg, when you want to eat an egg, by using your creativity, how you can prepare an egg? உங்களுக்கு எக்கு சாப்பிடணும் அப்படின்னா அந்த எக்கை வந்து உங்க கிரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி அந்த எக்கை என்னென்ன ஃபார்ம்ல எல்லாம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடுவீங்க? மேம் ஆம்லெட். தென் மேம் அப்புறம் வேக வச்சு. ஓகே. மேம் ஃப்ரை பண்ணி. சரிங்க. ஆல் பாய்ஸ் ஆர் ஆன்சரிங். கேர்ள்ஸ் யாருமே வாய் திறக்க மாட்டேங்கிறாங்களே. ஜென்ரலா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தாத்தா பாட்டி அப்பா காலத்துல எல்லாம் ஒன்னா வேக வச்சு தருவாங்க, இல்லைன்னா ஆம்லெட் போட்டு தருவாங்க. இப்ப நீங்க ஹோட்டலுக்கு போனீங்கன்னா எதேதோ கலக்கிங்கிறாங்க, சொல்றாங்களா இல்லையா? ஆம்லெட், வெஜ் ஆம்லெட், உங்களுக்கு வெங்காயம் ஆனியன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டு, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டு உங்களுக்கு இதே எக்ல வந்து பணிகார மாதிரி செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. See, a simple egg which has been யாரோ ஒருத்தரோட கிரியேட்டிவிட்டினால அந்த முட்டை எத்தனை ஃபார்மா வந்து இப்ப வந்து உங்களுக்கு எக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா கிட்டத்தட்ட 15 வெரைட்டில they are making out. So this is what we call it as creativity. ஸோ இது மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாவை உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டேக் இட் டு அ unbelievable thing. So how you can view the creativity? There are two ways through which you can view the creativity. One is take out the wording of Dr. APJ Abdul Kalam. Do not wait for opportunity, create it. ஸோ நீங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக வெயிட் பண்ணாதீங்க, நீங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணுங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? வாக்கிங் போனார், பார்த்தாரு, ஸோ அவரே க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டார். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறைய மெட்ரோ சிட்டிஸில் இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் 2017 தெர் இஸ் அ லேடி, ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் ஹர் நேம், ஷீ லிவ்ட் இன் அப்ராட். அங்கே வந்து அவங்க வந்து வெளிநாட்டில் இருந்தாங்க. அப்போ அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து இங்கே இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏஜ் ஆகுறப்ப அவங்க பேரண்ட்ஸை டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இங்கே யாருமே இல்லை. ஒரு மருந்து வேணும்னா மருந்து வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு ஆள் இல்லை. ஃபுட்டு அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு படுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு குக் பண்ணி அந்த ஃபுட்டு நேரத்துக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு இல்லை. அப்போ ஷி ஹேட் அ ப்ராப்ளம். எனக்கு வந்து என்னோட ஓல்டு பேரண்ட்ஸை இந்தியாவில் டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இல்லை. ஸோ வாட் ஷி மேடஸ், அங்கேருந்து அவங்க இங்கே வந்துட்டு இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்து அதை இப்போ பிஸ்னஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஷீ ஸ்டார்டட் ஹர் ஓன் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி டு டேக் கேர் ஆஃப் தி எல்டர் ஒன்ஸ், எஸ்பெஷலி ஹூஸ் சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸ் ஆர் அப்ராட். யாரோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் இருக்காங்க, அவங்க பசங்க பொண்ணுகள்லாம் அப்ராட்ல இருக்காங்களோ அந்த டேட்டா பேஸை கலெக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷி ரன்ஸ் அ பிஸ்னஸ் வேர் ஷி கலெக்ட்ஸ் அண்ட் ஷி கிவ்ஸ் அ மொபைல். ஹலோ, அண்ணே யாரோ உங்களோட இதை அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. அவங்களோட பிரச்சனைய அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதுக்கு எப்படி நான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலான்னு அந்த சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சு நவ் ஷி ஹஸ் கன்வெர்டட் இன்டு அ பிஸ்னஸ். நவ் ஷி இஸ் கெட்டிங் அ க்ரோஸ் ஆஃப் டர்ன் ஓவர். ஒரு டீமை போட்டுட்டு ஆப்பை டெவலப் பண்ணிட்டு யாருக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி ஹெல்ப் வேணுமோ அதை டயல் பண்ணாங்கன்னா வித்தின் ½ an hour அவங்களுக்கான ஃபுட்டு வேணுமா ஃபுட்டு டெலிவர் பண்ணிடுறாங்க, மெடிசன்ஸ் வேணுமா மெடிசன்ஸ் டெலிவர் பண்ணிடுறாங்க, மெடிக்கல் செக்கப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துட்டு ட்ராப் பண்ணுமா, தே டூ தட் சர்வீஸ். இஃப் தே நீட் எனி மெடிக்கல் சப்போர்ட், தட் ஆல்சோ இஸ் டன் பை தேம். அவங்க என்ன வேணும்னாலும் அந்த ஆப்பில் நீங்கள் உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு கால் பண்ணிங்கன்னா தே ஆர் ரெடி டு சர்வ் த senior citizens who is alone in India where their sons and daughters are living abroad. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா she didn't wait for an opportunity, she created it. அதே மாதிரி I'll give you another example. இதே பெட் டாக் பெங்களூரில் போனீங்கன்னா you believe or not,
பெங்களூர் இந்த மாதிரி க்ரௌடட் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸில் வந்து நீங்கள் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து பெட்ஸை வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. உங்கள் கூட இந்த நாய் பூனை எல்லாம் வச்சு வளர்த்ததுக்கு விட மாட்டாங்க. அப்போ வந்து again she was a lady, she was very fond of dogs. பட் அவங்க வீட்டில் அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து அலோவ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ ஷி தாட், அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் புலம்புவோம். அப்போ நம்ம கூட ஒரு 4 பேர் சேருவாங்க, ஆமாம் எனக்கும் பிடிக்கும், ஆனால் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் என்ன பண்ணுறதுன்னா தே காட் அன் ஐடியா. அண்ட் அந்த ஐடியா என்ன ஐடியானா, இப்போ பெங்களூரில் உங்களுக்கு வந்து பெட் பார்க் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. ஒரு இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட 1 ஏக்கரில் பெட் பார்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்த உருவாக்கி என்னென்ன பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, டாக், கேட், பேரட், லாட் ஆஃப் பேர்ட் வெரைட்டிஸ், ஈவன் ஐ ஹர்ட் தட் ஷி ஹேட் அ கேமல், ஹார்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா அனிமல்ஸையும் ஒரு பார்க் மாதிரி உருவாக்கி அதில் வச்சுட்டு, உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு நாய் கூட கொஞ்ச நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமா, தே சார்ஜ் யூ 1 ஹவர்னா இவ்வளோ பணம், ஃபுல் டே ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமா, இல்லை உங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு 2 days வச்சுட்டு திருப்பி கொண்டு வந்து விடுமா, எவ்ரி திங் தே டூ. And they charge for that. It is a successful business there. You just think again, they have created it. There is no opportunity. But அது சொல்றப்ப ரொம்ப சிலியாக தான் இருந்திருக்கும். But she created an opportunity and she converted it as a business. Now she is earning such a lot of money out of that particular business. And the second thing is identify. If you are not able to create, you just try to identify what is the problem in the society, and then you try to give solution for that particular problem. I'll give you an example. இப்போ ரீசெண்டாக சூர்யாவோட படம் வந்து ஓடிபி பிளாட்ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆச்சுல, என்ன படம் அது? ஜெய்பீம். ஜெய்பீம். அந்த தீம் என்ன அதோடது? ஜெய்பீமோட தீம் என்ன கண்ணு? எல்லாரும் சராசரியான மக்கள் தான், யாரும் கீழவும் இல்லை மேலையும் இல்லை. ஓகே, எனக்கு வந்து என்னோட அந்த லிங்க், யூடியூப் லிங்க் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஐ தாட் ஆஃப் ஷோயிங் அ வீடியோ. அந்த தீம் என்னன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து ஐடென்டிட்டியே இல்லை. அவங்க கிட்ட ஆதார் கார்டு இல்லை, ரேஷன் கார்டு இல்லை, இப்படி ஒரு மக்கள் இங்கே வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஐடென்டிட்டியே இல்லை. அதுதான் அந்த ஜெய்பீம் படத்தோட தீம். இந்த கான்செப்டையே வந்துட்டு யூகேல ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, இதே மாதிரி யூகேல ஒன் குரூப் ஆஃப் பீப்புள், தே டசன்ட் ஹாவ் எனி ஐடென்டிட்டி. ஸோ ஹி ஐடென்டிஃபைடு த ப்ராப்ளம். எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணார்னா, ஒரு பிஹெச்டி ரிசர்ச்சுக்காக போகிறப்ப ஹி ஐடென்டிஃபைட் அ ப்ராப்ளம், ஐடென்டிஃபைட் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் லிவிங் இன் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ் வேர் தே டசன்ட் ஹாவ் எனி ஐடென்டிட்டி. ஏன் எதனால அவங்களுக்கு அதை கொடுக்க முடியலன்னு பார்க்குறப்ப, அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து இப்போ ஆதார் கார்டுனா நம்ம ட்ராவல் பண்ணி வந்து அந்த ஒரு இடத்துல ஃபோட்டோ எடுத்து கவர்மெண்ட் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு கூட வந்துட்டு போகிற நிலைமையில அவங்க இல்லை. So what he does is, he developed an app. He took that app to the particular area and he created an identity. ஸோ அந்த ஆப்பில் வந்து அவங்களோட கைரேகை அது எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து he submitted to the government and he made it. So again, creativity. You identify the problem existing and through technology you try to give a solution for that. And another example I'll give you in South Africa. எனக்கு இந்த 2 யூடியூப் லிங்க்குமே ஒர்க் ஆகல, where I have a video how it works. In South Africa, there is a one place where you cannot travel through roadways. நம்மளே பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய இடத்துல இந்த ஹில் ட்ரிப்ஸ், மலைவாழ் மக்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி இதெல்லாம் போக முடியாது. ஹாஸ்பிட்டல் எதுக்காக இருந்தாலும் அவங்க ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்து தான் ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கிட்டு போக முடியும். அப்போ இந்த மாதிரி இடத்துக்கு he developed a drone through technology, where he developed an app where just by registering in that app, the drone will go and deliver the goods உங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும். And it was identified, நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணி போகணுன்னா கிட்டத்தட்ட 2 hours to 3 hours ஆகும். இதே ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it just reaches there by 10 to 20 minutes. Cost wise also 200% கம்மி.
So this is again creativity where your brain has to think. நான் சொன்னேனா ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கு, ஆனா கிரியேட்டிவிட்டினா ஸோ இதுக்கு நான் எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம், என் டெக்னாலஜியில் என்னெல்லாம் வழி இருக்கு, அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ப்ளஸ் என்னோட கிரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி நான் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. ஸோ ஜஸ்ட் பை creating an opportunity and by identifying it, you can just explore yourself in the business ideas which you have. What are the ways you can through which you can enhance your personal creativity? நான் என்னோட personal creativity எப்படி enhance பண்ணிக்கிறது? So you just try to answer the 7 questions which will help you. Accept there is no right answer. ஸோ எந்த ஒரு கேள்விக்கும் கரெக்டான பதில் இல்லை அப்படிங்கிறது. ஏன்னா நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது தான் இது. இந்த கேள்விக்கு இதுதான் பதில் அப்படின்னு எங்கேயும் ஒரு சட்டமாக எழுதி வைக்கவே கிடையாது. நம்மளாம் நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறோம், திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ அக்செப்ட் தெர் இஸ் நோ ரைட் ஆன்சர். அந்த யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரே கேள்விக்கு 10 பதில்கள் தரலாம், அந்த 10 பதிலும் கரெக்டுன்னு நம்மளால ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அந்த யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து கொண்டு வரலாம். Do not follow the rules. Kindly students, this is just, there is certain rules which we have to follow. Do not follow the rulesனா எல்லா இடத்துக்கும் இது அப்ளிகபிள் ஆகாது. ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுற இடத்துல நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். எங்கெல்லாம் நம்மளால பிரேக் பண்ண முடியுமோ யூ ட்ரை டு பிரேக் த ரூல்ஸ். There are certain areas where we can break the rules and we can give solution. So you identify that and you try to break that rules. Be foolish. ஏன்னா நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது வர்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாயை வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு காசு தரணுமா, அதே மாதிரி உங்களுக்கு கார் துடைக்கிறதுக்கு இப்போ நோ ஓனர்ஸ் ஆர் ரெடி டு க்ளீன் தயர் கார்ஸ். எல்லா மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் போய் அவங்க காரை தொடச்சி கொடுத்தீங்கன்னா 1000 ரூபா. ஜஸ்ட் இட் இஸ் 5:30 to 6:30 ஜாப். எனக்கு தெரிஞ்ச கோயம்புத்தூரில் தெர் இஸ் ஒன் பர்சன் ஹூ ஏர்ன்ஸ் ஜஸ்ட் 15,000. 15 வீடு 15 ஓனர்ஸ் பிடிச்சி வச்சிருக்காரு. காலையில் ஆல்டர்னேட் டேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாரு. ஹி ஜஸ்ட் கோ க்ளீன் த கார், கெட் 1000 rupees per month. ஸோ 15,000 சாலிட் இன்கம், half an hour வேலைக்கு. அது இல்லாமல் ஹி கோ ஃபார் அ ஜாப். பட் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஃபூலிஷாக தெரியும், இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா, பட் அதை பிஸ்னஸாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டு பி ஃப்ராங்க், டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுறாங்க. எல்லா மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ்லேயும் என் வீட்டில் யாரும் வந்து வாரம் சண்டே ஆனால் உங்கள் வீட்டில் வந்து டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணி தர்றதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. உங்கள் வீட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணி மாப் பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. உங்கள் ஷெல்ஃபு, ஃபேனு இதையெல்லாம் தொடச்சி கொடுக்கறதுக்கு ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி. பட் நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு பார்க்குறப்ப இட் லுக்ஸ் ஃபூலிஷ். நோ, டு ட்ரை. டெக்னாலஜி வளர வளர நிறையா பிரச்சனைகளும் சேர்ந்து வளர்ந்துட்டுருக்கு. நிறையா சோம்பேறித்தனம் வந்துருச்சு. இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியணும்னா டெக்னாலஜி வந்து நம்மளை சோம்பேறி ஆக்கிட்டே வருது. சோம்பேறி ஆக ஆக நம்ம சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அங்கே வந்து நிறையா பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அந்த சோம்பேறித்தனத்தை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, பணமாக மாத்துறதுக்கு பாருங்க. அங்கே யூ பி ஃபுல்லிஷ். ஆஸ்க் வாட் இஃப். கேளுங்க, திருப்பி திருப்பி யூ ஆஸ்க் த கொஸ்டின். இது இல்லைன்னா என்ன, வாட் இஃப், வாட் இஃப், வாட் இஃப் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டினை திருப்பி திருப்பி போட்டிங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் என் நம்பர் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் இட், வேர் யூ கேன் கெட் லாட் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் திங்ஸ் இன். திங்க் அவுட் சைட் யுவர் ஏரியா. இது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, அவுட் சைட் த பாக்ஸ் திங்க் பண்ணுங்க. கோ டு ambiguity. Believe in yourself. The most important thing that you should have in your mind is உங்களை நீங்கள் நம்புங்க. I can do. The thing which I see and I observe in the youth is you doesn't believe. You people எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நெகட்டிவாக பார்க்குறது. பாசிட்டிவாக இருங்க. நீங்கள் பேசி ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுனீங்க, எல்லாம் எனக்கு தாங்க மேம் நடக்குது, எனக்குன்னா எதுவுமே நடக்காதுங்க மேம், எல்லாமே தப்பாக தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் யூ பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப். உங்களை நீங்கள் நம்புங்க. என்னால் முடியும், என்னால் பண்ண முடியும். என்னால் முடியலன்னா வேற யாருனால முடியும், யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ யூ பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப். ஸோ தீஸ் ஆர் த 7 things that you have to have in your mind.
sorry, 7 ways through which you can enhance your personal creativity. So this is the startup equation. New business, added with innovation, added with technology. At last you have patience, which we call it as startups. Same, I take a pizza for an example. New business அப்படிங்கிறது பிஸாவோட பேஸ் வந்து நியூ பிஸ்னஸ் ஐடியா ப்ளஸ் இனோவேஷன். ஸோ அந்த பிஸா பேஸுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன மாதிரி இனோவேட்டிவ் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ, எனக்கு வந்து மஷ்ரூம்ஸ் வேணும், பன்னீர் வேணும், வெஜிடபிள்ஸ் வேணும், all that innovations you top up. And technology has bought everything. இங்கே வந்து மேம் பிஸாவில் எங்கேயும் மேம் டெக்னாலஜி இருக்குன்னா உங்களுக்கு சூடு ஆறாமல் கொண்டு வந்து தராங்களா இல்லையா? வேர் தே பேக் அண்ட் யூ டெலிவர் இட். அண்ட் பேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த பிஸா சாப்பிடணுங்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ ஒரு வெறும் பிஸா பேஸை எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் போட்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்து யூ என்ஜாய் அண்ட் ஈட். Technology helps to deliver the pizza at your doorstep with the same taste and the freshness which you get and sit at the நம்ம டாமினோஸ்ல போய் உட்காந்து சாப்பிட்ற அதே ஃப்ரெஷ்னஸ் அதே டேஸ்டோட டெக்னாலஜி இப்போ வந்து அந்த பிஸாவை உங்களோட டோர் ஸ்டெப் கொண்டு தருது. பேஷன் அப்படிங்கிறது யூ கேன் என்ஜாய் அண்ட் ஈட் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யோர் ஃபேமிலிஸ். ஸோ புட்டிங் ஆல் தீஸ் டுகெதர், தட் இஸ் வாட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப் இஸ். ஸோ இதுதான் சிம்பிள் ஈக்குவேஷன். யூ கேன் ஹாவ் இட் இன் யோர் மைண்ட். எனக்கு ஐடியா இருக்குது, நான் இன்னோவேட்டிவாக இருப்பேன், டெக்னாலஜி தெரியும், என்னோட பேஷன் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் பி பேஷனேட். அதனால தான் சொன்னேன், உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த எடுங்க, அந்த பிடிச்ச விஷயத்துலேருந்து பிஸ்னஸ்க்கு வாங்க. அந்த பேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ யூ ட்ரை டு டேக் த பிஸ்னஸ் ஐடியா ஃப்ரம் யோர் பேஷன். உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அந்த விஷயத்த 100% தெரிஞ்சுக்கோங்க, 200% இன்டெப்த்தாக போய் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதிலிருந்து யூ பிரிங் தி பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் வேர் யூ கேன் have become a successful person. So I hope I've given a solid input for you people. So thank you very much for your silent listening. So if you have any questions, you can. Students, if you have any questions, you can ask me, otherwise we'll wind up. Ma'am, thank you, ma'am. Really Thank very you. useful for our students, ma'am. Thank you, Next, ma'am. next I call Lakshmi Priya ma'am to give a vote of thanks. Good afternoon to all. It's an honor for me to thank the gathering on this wonderful occasion. On behalf of the department, I extend my gratitude to our respected secretary and correspondent, Madhuri Channel, to the KK Balusamy sir, our principal, Dr. R. Sankara Subramanian sir, our director, Dr. R. Your actions are more, learn more, do more, and become more. You are a leader. It's an immense pleasure to extend our thanks to our today's resource person, Dr. V.G. Sumathy ma'am, Associate Professor and Department of Management Science, PG, Congo Arts and Science College, Autonomous, for giving an excellent coverage about startups. It was really encourages and inspiring examples that our students take away from this webinar. It was a curtain raiser and flowed like a river with simple language and spontaneous information about the startup. Thank you, ma'am, for being catalyst to our students. I extend sincere thanks to our beloved HOD, Dr. R. Geeta, who is the backbone for all student development programs. I also thank my colleagues, Mrs. K. and Mrs. C. Hamsavin. Last but not least,
least, I thank all the students who have actively participated. Again, I thank all. Thank you, ma'am.